बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे वीलॉग दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा कि एक बड़ी भैन जिहड़ी है अपनी छोटी भैन दी तस्वीरां अपने सके भरा नूं भेज दिंदी है, जिहड़ियां 5-6 हुंदियां ने नंगी हालत दे विच ओह हुंदी है ते ओहदा भरा देख के बस तुसी कह लो कि हैरान रह जाता, परेशान हो जाता ते ਉਹ ਵੇਖਦਾ कि ਇਹ कौन आ लड़का ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मेरी भैन ਦੀਆਂ तस्वीरां ने। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਲਾਲੀਤਾ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣ ਸਵਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੱਤੀ ਕਪੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੋ ਮਾਠੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, 20 ਸਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮੀ ਲੜਕਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਲਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। फिर शादी तो बाद जिस वेले चले जाते हैं फिर मोबाइल ते प्यार मुहब्बत दियां कहानियां एक दूजे नाल फिट करते हैं और फिर उस तो बाद हौली हौली तलकात जिहड़े ने उन्हां दे मिलने मिलाण तक पहुंच जाते हैं। फिर एक दिन फिर वो डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं कि आपां दोनों मुलाकात करिए। ते फिर ये जय प्रकाश जिहड़ा ये कहंदा कि मैं पटना आना आ ਤੇ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 5-6 ਵੀਡੀਓਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ कि जे प्रकाश जिहड़ा रात नूं 2 वजे फोन करदा लालीता नूं, WhatsApp ते वीडियो कॉल करदा ते जिस वेले WhatsApp ते वीडियो कॉल करदा लालीता जिहड़ी आ ओह अपने खब्बे पासे बार-बार वेखदी आ ते इहनूं जे प्रकाश नूं शक हो गया कि कोई इत्थे है जरूर आ। नाल चेहरे दे जिहड़े तासरात ने उन्हां तो पता लगदा सी कि इत्थे कोई है ते आखिर दे विच ओह वीडियो कॉल दे विच वेखदा कि एक साया नज़र आंदा क्योंकि बल्ब की दूसरी साइड ते खड़ो तो पिछली साइड ते साया नज़र आंदा ते उन्होंने बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि इत्थे कोई है जरूर आ। ते वो कहंदा कि तेरे कोल कौन आ, तेरे कोल है जरूर आ कोई ना कोई बंदा। ते वो लालीता कहती नहीं मेरे कोल कोई नहीं हैगा। लालीता ने मोबाइल का पिछला कैमरा चालू किया और सारे कमरे दे विच घुमा के ते उन्हें दिखाता। उन्हें कहा देख लै इत्थे कोई भी बंदा नहीं हैगा, तैनूं एवें शक होई आ। ते उन्हें ना बहुत ज्यादा लालीता ने गुस्सा किया ते उन्होंने अलाक कर दिता ते उन्हें एक अननोन नंबर तो फिर फोन किया कि तू मैनूं अलाक करता। उन्हें कहा तू मेरे ते इतमाद नहीं किया, मेरे ते भरोसा नहीं किया हैगा, मेरे इतमाद नूं ठेस पहुंचाई है, इस वास्ते हुण मैं तेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ते उन्हें फिर दूसरे मोबाइल तो जी तो कॉल की सी उन्होंने भी ब्लॉक कर दिता। इस तरह फिर वो जिहड़ा सी जय प्रकाश जिहड़ा सी ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੜਾ ਡਿਸਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਲੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਨੀਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸਮਝਾ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਲੜਕਾ ਕੌਣ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਲਕਾਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਾ, ਸਮਝ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲਲਿਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੁਨੀਤਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲਲਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ 6-7 ਵੀਡੀਓ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ 5-6 ਉਹ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੁਨੀਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਦੇਖਦਾ ਸੁਨੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਲਿਤਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨੰਗੀ ਵੀਡੀਓਆਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਲਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਜੀਤ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਤੀ ਆ। ਤੇ ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾ। ਤੇ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਬਲਾਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਲਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਸੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਯਾਨੀ ਲਲਿਤਾ, ਸੁਨੀਤਾ, ਅਜੀਤ, ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਲਲਿਤਾ ਦਾ ਮਾਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ 5 ਜਣੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ। ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਛੁਪ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸਮ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਏ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ, ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟਰੇਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਅਜੀਤ ਔਰ ਸੁਨੀਤਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਣੇ ਸੀ, ਅਜੀਤ ਦਾ ਮਾਮੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ 3 ਜਣੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ CCTV ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਵਾਤਾ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆਇਆ, ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।